السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ پیش خدمت ہے اینک والا جن۔ غار سے باہر آتے ہی زکوٹا نے اپنے سینے پر دونوں ہاتھ مار کر پورے زور سے نعرہ لگایا، زے بینوف، اور زکوٹا زمین سے بلند ہو کر ہوا میں اڑنے لگا۔ اس کا رخ شمال کی جانب جو اونچے اونچے کالے کالے پہاڑ تھے ان کی طرف تھا۔ خوش قسمتی سے عمرو عیار، یاماگ سانپ اور زکوٹا جن شمال مشرقی علاقے کی طرف اترے تھے۔ اس طرف سامری کے طلیسم کا اثر نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ علاقہ سامری کی جادو نگری اور اس کے محل سے بہت دور تھا اور گول سیارے کے جھکاؤ کے نیچے آ گیا ہوا تھا۔ جس طرح ہم پاکستان پر چلتے پھرتے ہیں تو امریکہ کا ملک ہماری زمین کے بالکل دوسری طرف یعنی زمین کے نیچے کی طرف ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سامری کو ابھی تک زکوٹا جن، یاماگ سانپ اور عمرو عیار کے اپنے سیارے میں داخل ہونے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ سارے کا سارا علاقہ بنجر ویران اور اجاڑ تھا۔ یہاں دریا بھی کالے سیاہ پانیوں والے تھے، درختوں کے پتے بھی کالے تھے۔ سامری نے اس طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ عمرو، یاماگ اور زکوٹا اس طرف اترے تھے۔ اگر وہ سامری کے سیارے کی دوسری طرف اترتے تو ابھی تک سامری کی بدروہیں اور چڑیلیں اور جادوگر ان کے پیچھے پڑ کر ان کی گردنیں کاٹ چکے ہوتے۔ زکوٹا ہوا میں کبھی پرواز کر رہا تھا۔ وہ زمین سے کوئی 200 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا اور اس کا رخ اونچے سیاہ پہاڑوں کی دیوار کی طرف تھا۔ جب وہ اونچے پہاڑوں کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے آپ کو اوپر اٹھانا شروع کر دیا کیونکہ سامنے والے اونچے اونچے پہاڑ اب قریب آ رہے تھے۔ زکوٹا پہاڑوں کے اوپر سے گزر گیا، پہاڑوں کی دوسری طرف آیا تو اسے وادی میں ایک بہت بڑا شہر دکھائی دیا جس کے ارد گرد اونچی دیواریں تھیں اور درمیان میں ایک شاندار محل تھا۔ یہاں آتے ہی زکوٹا کو ایک زبردست جھٹکا لگا اور وہ 100 فٹ نیچے گر گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ یقیناً یہ سامری کی جادو نگری ہے اور درمیان میں سامری ہی کا محل ہے۔ یہ جھٹکا اس کے طلسم کا اثر تھا۔ زکوٹا کا اندازہ ٹھیک تھا۔ زکوٹا پر سامری کے زبردست جادو کی لہروں کا زیادہ اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زکوٹا کوکاف کا ایسا جن تھا جس کی ساری طاقت اس کے پاس تھی۔ پھر بھی زکوٹا محتاط ہو گیا کیونکہ آمنے سامنے آ جانے پر زکوٹا سامری کے کسی بھی جادوگر یا چڑیل کے کالے جادو کا زیادہ دیر تک مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ غیبی حالت میں ہی نیچے ہوتا ہوا شہر کی دیوار سے تھوڑی دور جا کر اتر گیا۔ اس نے کئی جن اور چڑیلیں دیکھیں جو شہر کے دروازے کی طرف جا رہی تھیں اور شہر کے دروازے سے باہر نکل رہی تھیں۔ شہر کے دروازے پر اس مخلوق کا ایک ہجوم لگا ہوا تھا۔ وہ سب دروازے کے اوپر کسی شے کو دیکھ رہے تھے۔ زکوٹا کو یہ محسوس کر کے بڑی تسلی ہوئی تھی کہ اس کو غیبی حالت میں کسی چڑیل یا جن، بھوت یا بدروح نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ شہر کے دروازے کی طرف چلنے لگا۔ دروازے کے قریب آ کر اس نے اوپر نظریں اٹھائیں تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ شہر کے دروازے پر نستور کا کٹا ہوا سر لٹک رہا تھا۔ زکوٹا حیران و پریشان کھڑا شہر کے دروازے پر نستور کا کٹا ہوا سر دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زکوٹا کو کبھی خیال نہیں آ سکتا تھا کہ سامری کی جادو نگری میں آ کر اس کے گہرے دوست نستور کا سر کٹ جائے گا اور اسے دروازے پر لٹکا دیا جائے گا۔ جادو نگری کی بدروہیں، چڑیلیں اور بھوت وہاں کھڑے نستور کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ رہے تھے۔ کئی ایک اسے پتھر بھی مار رہے تھے۔ زکوٹا وہیں سے واپس مڑا تاکہ اپنے دوستوں یاماگ سانپ اور عمرو عیار کو جا کر نستور کے افسوسناک انجام کی خبر سنائے۔ وہ چونکہ غائب تھا، اس کے پاس کوکاف کے نیک جنوں کی پوری طاقت تھی، اس لیے اسے جادو نگری کا کوئی عام جن، بھوت یا چڑیل نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زکوٹا اوپر اٹھا اور آہستہ آہستہ ہوا میں اڑتا ہوا واپس چل پڑا۔ اس کی بدقسمتی کہ ایک جادوگرنی جس کا نام کلاچی تھا وہ بھی وہاں موجود تھی۔ اس جادوگرنی کلاچی نے ایسا چلہ کاٹا ہوا تھا جس کے بعد اس میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ کوکاف کے غیبی جن کو بھی دیکھ سکتی تھی اور اس پر قابو پا سکتی تھی۔ جادوگرنی کلاچی کی جیسے ہی نظر زکوٹا پر پڑی اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ کوکاف کا جن ہے۔ کلاچی فوراً غائب ہو گئی اور اڑتے ہوئے زکوٹا کے پیچھے آ گئی۔ زکوٹا کو اپنے پیچھے ہوا کی لہروں میں ہلکا سا شور سنائی دیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اسے کچھ نظر نہ آیا۔ جادوگرنی کلاچی خاموشی سے زکوٹا کے پیچھے لگی رہی۔ جو ہی زکوٹا ویران پہاڑی علاقے میں آیا، جادوگرنی کلاچی نے دونوں بازو ہوا میں پھیلائے، اپنی طوطے جیسے ناک سکیڑی اور غوطہ لگا کر زکوٹا کے اوپر آ گئی۔ زکوٹا کے اوپر آتے ہی جادوگرنی کلاچی نے اپنا ہاتھ زکوٹا کی گردن کے ساتھ لگا دیا۔ ہاتھ لگتے ہی زکوٹا کا سارا بدن کانپ اٹھا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا جسم ایک دم چھوٹا ہونے لگا اور پھر چھوٹے سے کھلونے جتنا چھوٹا ہو کر نیچے گرا۔ جادوگرنی کلاچی نے ایک ڈراؤنا کہکہا لگا کر زکوٹا کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ زکوٹا کے ہوش قائم تھے۔ وہ دیکھ بھی سکتا تھا، سن بھی سکتا تھا، سوچ بھی سکتا تھا۔ اس کی یادداشت بھی ٹھیک تھی، مگر وہ بالکل چھوٹا سا کھلونا بن گیا تھا اور جادوگرنی نے اسے اپنی مٹھی میں دبوچ رکھا تھا۔ زکوٹا پہلے غائب تھا مگر جادوگرنی کے قبضے میں آتے ہی وہ ظاہر ہو گیا تھا۔ وہ جادوگرنی کلاچی کو بھی دیکھ سکتا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ کلاچی کی ناک لمبی طوطے جیسی تھی،
सर के बाल बिखरे हुए थे, आंखें अंदर को धंसी हुई थी। जकूटा ने चीख मारकर नारा लगाया, ज़ेबिनोफ। इसका ख्याल था वो नारा मारने के बाद अपनी ताकत से जादूगरनी की मुट्ठी से निकल जाएगा, मगर जादूगरनी के तिलिस्म पर ज़ेबिनोफ के नारे का भी कोई असर ना हुआ। जकूटा ने चिल्लाकर कहा, ए बदौलत, तू कौन है और मुझे छोटा करके तूने अपने कब्जे में क्यों किया है? मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। जादूगरनी कलाची खरखरी आवाज में बोली, मैं जादूगरनी कलाची हूँ। मैंने तुम्हें देख लिया था, मैंने तुम्हें पहचान भी लिया है। तू कोकाफ का जिन है। मुझे कोकाफ की किसी जिन की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुझे अपने कब्जे में कर लिया है। अगर मैं तुझे छोड़ भी दूं तो तू भाग कर नहीं जा सकेगा। मैंने तेरे इर्द गिर्द अपने जबरदस्त जादू की शुआओं का दायरा डाल दिया है। तो इसके दायरे में से निकलने की कोशिश करेगा तो आग में जलकर राख हो जाएगा। जकूटा ने दिल में सोचा कि इस बला से निजात हासिल करनी ही होगी। वो बोला, बदशक्ल कलाची, मुझे छोड़ दे, मेरा वापस जाना बहुत जरूरी है। कलाची जादूगरनी ने एक मकरू कहकहा लगाया और गोली की तरह हवा में उड़ती हुई 2-3 गोते लगाने के बाद सियाह काले पहाड़ों में से एक जगह जंगल में उतर गई। यहाँ काली काली चट्टानें और बड़े बड़े पत्थरों के दरमियान एक दरवाजा बना हुआ था। दरवाजे के बाहर पत्थर का एक बहुत बड़ा पुतला हाथों में 2 तलवारें लिए खड़ा था। कलाची जादूगरनी ने पत्थर के पुतले को कहा, ए पत्थर के शैतान, इस छोटे जिन को पहचान ले। अगर ये यहाँ से बाहर निकले तो इसको तलवारें मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर देना। पत्थर के पुतले के अंदर से आवाज आई, ऐसा ही होगा कलाची। जकूटा को लेकर जादूगरनी अंदर चली गई। अंदर पहाड़ी खोद कर बहुत बड़ी जगह बनाई गई थी। छत पर 4 पिंजरे लटक रहे थे। ये लोहे की सलाखों वाले पिंजरे थे। चारों पिंजरे खाली थे। जादूगरनी कलाची ने जकूटा को एक पिंजरे में बंद कर दिया और बोली, मुझे तुम्हारे जैसे कोकाफ के 3 और जिन चाहिए। 4 जिन हो जाएंगे तो मैं अपना खूनी अमल शुरू कर दूंगी। जादूगरनी कलाची जकूटा के पिंजरे के करीब आकर बोली, तुम्हारे साथ कोकाफ से दूसरे जिन भी जरूर आए होंगे। मुझे बता, तेरे दूसरे साथी कहाँ हैं? जकूटा ने जवाब दिया, ओ खबीस जादूगरनी, मेरे साथ दूसरा कोई जिन कोकाफ से नहीं आया। मैं अकेला ही सामरी की जादू नगरी की सैर करने आया था कि तूने मुझे अपने कब्जे में कर लिया। जादूगरनी ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। जिस जिन का सर शहर के दरवाजे पर लटक रहा है वो भी कोकाफ का जिन था। सामरी ने इसे सजा दी और इसका सर काटकर दरवाजे पर लटका दिया। वो जरूर तुम्हारा साथी होगा। अब बोल, तुम्हारे दूसरे जिन साथी कहाँ हैं? जकूटा ने गुस्से से कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं अकेला आया था। दफा हो जा अब यहाँ से, खबीस रूह। जादूगरनी ने मनहूस कहकहा लगाकर कहा, जाती हूँ, मैं तुम्हारे दूसरे साथियों की तलाश में जाती हूँ। मैं इन्हें भी पकड़कर छोटा बनाकर लाती हूँ। और जादूगरनी कलाची कहकहा लगाती गायब हो गई। इसके गायब हो जाने के बाद जकूटा ने गार का जायजा लिया। पिंजरों को हाथों से हिलाया। वो इतना छोटा हो गया था कि पिंजरे की सलाखों को हिला भी नहीं सकता था। सलाखें एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ी हुई थी और इतनी पास पास लगी हुई थी कि इनमें से कोई मक्खी भी नहीं निकल सकती थी। जकूटा ने ज़ेबिनोफ का नारा लगाया कि चूंटी का रूप बदलकर पिंजरे में से निकल जाए, मगर नारे का कोई असर ना हुआ। वो जान गया था कि इसकी तिलिस्मी ताकत का असर नहीं होने वाला। बाकी तीनों पिंजरे भी खाली पड़े थे। गार में और कुछ भी नहीं था। जकूटा वहाँ से निकलने की तदबीरें सोचने लगा। इसने कई बार कोशिश की कि अपने छोटे से जिस्म को पिंजरे की सलाखों में से बाहर निकाल ले, मगर सलाखें इतनी साथ साथ लगी हुई थी कि वो कामयाब ना हो सका। वो थक हार कर बैठ गया और अपने दोस्तों यामाक साम और उम्रू अय्यार के बारे में सोचने लगा कि वो इसकी वापसी का इंतजार कर रहे होंगे, मगर इनको क्या मालूम कि जकूटा किस मुसीबत में फंस गया है। उम्रू अय्यार और यामाक साम काले सियाह पानी वाले दरिया के किनारे टीले के अंदर छुपे हुए थे और जकूटा का इंतजार कर रहे थे कि वापस आए और इनको बताए कि सामरी का महल वहाँ से कितनी दूर है, किस तरफ है। जब काफी देर हो गई और जकूटा वापस ना आया तो यामाक ने कहा, जकूटा किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। इसने अपने सर का जो बाल हमें दिया था, इसको देखते हैं। उम्रू अय्यार और यामाक साम, जो इस वक्त इंसानी शक्ल में थे और गैबी हालत में नहीं थे, जल्दी से दीवार के पास पड़े इस पत्थर के पास आ गए जिस पर उन्होंने जकूटा का बाल रखा हुआ था। जो ही वो पत्थर के करीब आए, क्या देखते हैं कि जकूटा के बाल को आग लग चुकी थी और वो आहिस्ता आहिस्ता सुलग रहा था। फिर एकदम से इसको आग लग गई और बाल सारे का सारा जलकर राख हो गया। उम्रू बोला, जकूटा जरूर किसी मुसीबत में फंस गया है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। चलो यहाँ से निकलकर इसको तलाश करते हैं। यामाक साम बोला, ये सामरी का सैयारा है, आगे सामरी की जादू नगरी की हद शुरू हो जाएगी, वहाँ खतरा होगा। ऐसा ना हो कि जकूटा की तलाश में हम भी किसी मुश्किल में फंस जाएं। हमें एहतियात से काम लेना चाहिए ताकि आजाद रहकर अपने दोस्त जकूटा की मदद कर सकें। उम्रू अय्यार ने पूछा, तो फिर क्या करें, तुम ही बता दो। यामाक साम कहने लगा, हम दोनों को गायब होकर यहाँ से निकलना चाहिए। उम्रू बोला, मैं तुम्हें अपनी जंबील में डाल लेता हूँ, इस तरह तुम बिल्कुल महफूज हो जाओगे। यामाक ने कहा, नहीं, मैं बाहर रहकर खतरे को दूर से महसूस कर सकता हूँ, हम दोनों साथ साथ उड़ेंगे। दोनों दोस्त उम्रू अय्यार और यामाक साम टीले के अंदर से बाहर निकले और गायब होकर जमीन से बुलंद हुए। वो पहाड़ों की तरफ परवास करने लगे।
انہیں اتنا معلوم تھا کہ ان پہاڑوں کے پار سامری کی جادو نگری کی سرحد شروع ہو جاتی ہے اور زکوٹا بھی اس طرف گیا تھا۔ جب زکوٹا سامری کی جادو نگری میں داخل ہو کر شہر کے دروازے کے پاس آیا تو سامری کو پتہ چل گیا تھا کہ کوکاف کا ایک اور جن اس کی دنیا میں داخل ہو گیا ہے، مگر چونکہ زکوٹا کی پوری طلسمی طاقت اس کے پاس تھی، اس لیے زکوٹا کے جسم کی لہریں سامری کی طلسمی ریڈار پر بڑی کمزور ظاہر ہو رہی تھی اور سامری یہ پتہ کرنے میں ناکام رہا تھا کہ زکوٹا جن اس کے شہر کے کس حصے میں ہے۔ اس دوران کلاچی جادوگرنی نے زکوٹا کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ اس کے قبضے میں آتے ہی زکوٹا چھوٹا ہو گیا تھا اور اس کے جسم سے نکلنے والی طلسمی لہریں اتنی کمزور پڑ گئی تھی کہ سامری کے ریڈار پر ایک بھی لہر نہیں آ رہی تھی۔ سامری نے اسی وقت بلبتوڑی چڑیل اور اپنے سارے پہرے دار اژدہوں کو خبردار کر دیا تھا کہ کوکاف سے ایک اور دشمن جن اس کی جادو نگری میں داخل ہو چکا ہے، جیسے ہی وہ نظر آئے اسے وہیں قتل کر کے اس کا سر کاٹ لیا جائے۔ بلبتوڑی چڑیل سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی زکوٹا جن ہو سکتا ہے، کیونکہ زکوٹا جن کے ساتھ لاہور شہر کی فضا میں اس کا زبردست مقابلہ ہو چکا تھا۔ بلبتوڑی یہ بھی جانتی تھی کہ زکوٹا جن نستور کا دوست ہے اور وہ اپنے ساتھی یاماگ سانپ کے ساتھ نستور کی تلاش میں ہے۔ چڑیل نے اپنے آپ سے کہا، ہو سکتا ہے زکوٹا جن اپنے ساتھی یاماگ سانپ کے ہمراہ سامری کی جادو نگری میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں ان کے سر کاٹ کر سامری کے دربار میں لے جاؤں گی اور انعام و اکرام حاصل کروں گی۔ بلبتوڑی کو کامئی ناگن کی بھی تلاش تھی، اسے کامئی ناگن کا بھی سر کاٹ کر سامری کے حضور پیش کرنا تھا۔ تیسری جانب جادوگرنی کلاچی بھی اس کھوج میں تھی کہ کسی طرح زکوٹا کے ساتھی جن مل جائیں اور ان کو بھی چھوٹا بنا کر اپنے غار کے پنجروں میں بند کر دے۔ جادوگرنی کلاچی ان جنوں کو چھوٹا کر کے ان سے زمین کے نیچے چھپے ہوئے خزانوں کا سراغ لگوانا چاہتی تھی، جہاں تک جادوگرنی کا جادو نہیں چل سکتا تھا۔ نستور کا کٹا ہوا سر ابھی تک سامری کے شہر کے دروازے پر لٹکا ہوا تھا۔ نستور کی سرکٹی لاش وہاں سے دور پہاڑوں کے درمیان ایک کھڈے میں اسی حالت میں پڑی تھی، جبکہ کامئی ناگن بلبتوڑی چڑیل سے جان بچا کر زمین کے اندر ہی اندر سفر کرتی ایک تالاب میں جا نکلی تھی، جہاں تالاب کے درمیان اونچی چٹان پر ایک بہت گھنا درخت لگا ہوا تھا، جس کی شاخوں نے سارے تالاب کو ڈھانپ رکھا تھا۔ آدھی رات کو جب چاندنی نکلی ہوئی تھی، کامئی ناگن تالاب میں سے نکل کر گھنے درخت میں جا کر چھپ گئی تھی۔ وہ نستور کے لاکٹ کی تلاش بعد میں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت کامئی ناگن کے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح وہ شہر کے دروازے پر سے نستور کا کٹا ہوا سر اتار کر لائے اور اس کو پہاڑی کھڈے میں پڑی ہوئی نستور کی لاش کی کٹی ہوئی گردن کے ساتھ لگائے اور پھر اسے زمین کھود کر وہیں احترام کے ساتھ دفن کرے۔ اس کے بعد وہ نستور کے لاکٹ کی تلاش میں نکلنا چاہتی تھی۔ کامئی ناگن نے عہد کر لیا تھا کہ ایک تو وہ سامری کے قبضے سے نستور کا سلیمانی لاکٹ حاصل کر کے رہے گی، دوسرے وہ سامری جادوگر سے نستور کے قتل کا بدلہ ضرور لے گی۔ خوبصورت خلائی لڑکی شرمین نے کامئی ناگن اور نستور کو جو اپنی ایلومینیم کی خلائی انگوٹھی دی تھی، جس پر شیشے کی طرح چھوٹا سا کرسٹل جڑا ہوا تھا، کامئی ناگن کے پاس ہی تھی۔ اس نے اپنے منہ کے اندر منکے والی تھیلی میں رکھا ہوا تھا۔ کامئی ناگن اس وقت سانپ کے روپ میں تھی۔ اس میں ایک ہی کمزوری تھی اور وہ یہ کہ وہ غائب نہیں ہو سکتی تھی، وہ گھنے درخت میں چھپ کر بیٹھی تھی۔ بلبتوڑی چڑیل کی کوئی چیخ اب سنائی نہیں دی تھی۔ کامئی ناگن سوچ رہی تھی کہ نستور کا کٹا ہوا سر کیسے حاصل کرے۔ چڑیل بلبتوڑی نے چیخ مار کر ایک بار کہا تھا کہ میں نے نستور کا سر شہر کے دروازے پر لٹکا دیا ہے، اب تمہارا سر بھی کاٹ کر اس کے ساتھ لٹکا دوں گی۔ کامئی ناگن کو کم از کم اتنا ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ نستور کا سر شہر کے دروازے پر لٹک رہا ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ شہر کے دروازے پر سے اپنے دوست کا سر کیسے اتار کر اس کی لاش کے پاس لائے۔ ادھر امرو عیار اور یاماگ سانپ غیبی حالت میں اڑتے اڑتے جب سامری کی جادو نگری کی سرحد میں داخل ہوئے تو انہیں جادو کی لہریں محسوس ہونے لگی اور جھٹکے لگنے شروع ہو گئے۔ نیچے جادو نگری کا شہر انہیں نظر آنے لگا تھا۔ یاماگ سانپ اور امرو عیار جلدی سے اڑتے اڑتے بہت نیچے آ گئے۔ وہ زمین سے 200-250 فٹ بلند ہوا میں اڑ رہے تھے۔ امرو بولا، جادو نگری سامنے آ گئی ہے، سامری کا محل بھی اسی شہر میں ہوگا، لیکن زکوٹا کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ یاماگ سانپ کہنے لگا، ہمیں بڑا ہوشیار رہنا ہوگا امرو، زکوٹا کو ضرور سامری کی بدروحوں نے پکڑ لیا ہوگا۔ امرو عیار نے کہا، اس طرح تو سامری کی بدروحیں ہمیں بھی پکڑ لیں گی، ہمیں ضرور کسی غیر معمولی طاقت سے کام لینا چاہیے۔ یاماگ سانپ بولا، ہمارے پاس کوئی غیر معمولی طاقت نہیں ہے، بس جتنی طاقت ہے پوری کی پوری ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کا ایک ہی فائدہ ہے کہ ایک تو ہمارے جسم سے نکلنے والی لہریں بڑی کمزور ہو کر سامری تک پہنچتی ہیں اور ہمارا سراغ لگانے میں اسے مشکل پیش آئے گی۔ تو پھر زکوٹا کیسے پکڑا گیا؟ اس کے پاس بھی تو پوری کی پوری طلسمی طاقت موجود تھی۔ امرو عیار کے اس سوال پر یاماگ سانپ کہنے لگا،
हो सकता है ज़कूटा पर कोई दूसरी बला नाजिल हो गई हो। ये सामरी की जादू नगरी है, यहाँ खलाओं की बड़ी खतरनाक बलाएं चक्कर लगाती रहती हैं। उमरू अय्यार और यामाक सांप इंसानी शक्ल मगर गैबी हालत में उड़ते उड़ते अभी सामरी की जादू नगरी के दरवाजे तक नहीं पहुंचे थे कि अचानक इन्हें एक जबरदस्त झटका लगा और वो नीचे गिरने लगे। उमरू, सामरी की बदरूहों ने हमला कर दिया है, यामाक सांप ने खबरदार किया। उमरू बोला, नीचे गिरते ही दाएं जानिब निकलने की कोशिश करेंगे, घबराना नहीं। मगर इन्हें ये मालूम नहीं था कि ये हमला सामरी की बदरूहों ने नहीं बल्कि ये हमला जादूगरनी कलाची ने किया था, जिसने इन दोनों को देख भी लिया था और पहचान भी लिया था कि ये कोकाफ की मखलूक हैं और इनमें से एक कोकाफ का सरदार सांप जिन भी है। कलाची जादूगरनी गोता लगाकर इनके नीचे आ गई। जादूगरनी भी गायबी हालत में थी और वो इतनी जबरदस्त और ताकतवर जादूगरनी थी कि यामाक सांप और उमरू अय्यार इसे देख नहीं सकते थे। जैसे ही उमरू अय्यार और यामाक सांप जमीन पर गिरे, जादूगरनी कलाची गोता लगाकर इनके ऊपर आ गई। ऊपर आते ही जादूगरनी ने अपना एक हाथ यामाक सांप की गर्दन पर और दूसरा हाथ उमरू अय्यार की गर्दन पर रख दिया। हाथ के लगने से दोनों को अपने जिस्म में गर्म लहरें दौड़ती हुई महसूस हुई और वो दोनों गैबी हालत से जाहिर हो गए और छोटा होना शुरू हो गए। देखते ही देखते दोनों छोटे हो गए और खिलौने लगने लगे। अब वो दोनों जादूगरनी को भी देख रहे थे, क्योंकि जादूगरनी कलाची ने अपना आप जाहिर कर दिया था। उमरू अय्यार ने चिल्लाकर कहा, ए बदरू, हमें क्यों पकड़ा है? जादूगरनी ने मकरू कहकहा लगाया और बोली, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। जादूगरनी ने यामाक सांप और उमरू अय्यार को अपने हाथी मुट्ठियों में बंद किया और परवाज करती अपने गार में आ गई। ज़कूटा पहले से पिंजरे में बंद था और इसने अपने दोस्तों की हल्की हल्की खुशबू महसूस कर ली थी। जादूगरनी कलाची ने यामाक सांप और उमरू अय्यार को भी अलग अलग पिंजरों में बंद कर दिया और कहकहा मारकर बोली, तुम कहते थे कि तुम्हारे साथी नहीं हैं, मैं इनको भी ले आई हूँ। अब तुम्हारे चौथे साथी की तलाश में जा रही हूँ। जाने से पहले जादूगरनी ने लटकते हुए पिंजरों के इर्द गिर्द नीचे जमीन पर एक गोल दायरा खींच दिया। ये तिलिस्मी दायरा था। वो चीख कर बोली, इस दायरे से बाहर निकलोगे तो जलकर भस्म हो जाओगे। ये कहकर जादूगरनी गायब हो गई। यामाक सांप और उमरू अय्यार ने ज़कूटा को पिंजरे में देख लिया था। ज़कूटा ने भी अपने दोस्तों को देख लिया था। वो बड़े छोटे छोटे थे और पिंजरे में इस तरह बंद थे जिस तरह नन्ही नन्ही चिड़ियां बंद होती हैं। उमरू अय्यार ने कहा, ज़कूटा, खुदा का शुक्र है तुम जिंदा मिल गए, मगर ये किस हालत में मिले हो कि बिल्कुल शकरकंदी जितने छोटे हो गए हो? ज़कूटा बोला, ये कोई जादूगरनी है। जिस तरह इसने तुम्हें अपने कब्जे में किया है, इस तरह मुझे भी अपने कब्जे में कर लिया है। यामाक सांप ने कहा, हम शहर की फसील के ऊपर उड़ रहे थे कि इस खबीस औरत ने हम पर हमला कर दिया। उमरू अय्यार ने पूछा, नस्तूर का कुछ पता चला? ज़कूटा ने ठंडी सांस भरकर कहा, अपने दोस्त नस्तूर की बुरी खबर सुनाते हुए मेरा दिल कांप जाता है। मैं तुम्हें कैसे ये बुरी खबर सुना दूं? यामाक सांप और उमरू अय्यार एकदम चुप हो गए। ज़कूटा बोला, अगर तुम्हारी निगाह शहर के दरवाजे पर पड़ जाती तो तुम्हें नस्तूर के दर्दनाक इंजाम का अपने आप पता चल जाता। यामाक सांप ने कहा, खुदा के लिए जल्दी बताओ, हमारे दोस्त के साथ क्या गुजरी है? ज़कूटा बोला, सामरी ने नस्तूर को कत्ल करके इसका सर शहर के दरवाजे पर लटका दिया है। मैंने खुद अपनी आंखों से शहर के दरवाजे पर नस्तूर का सर लटका हुआ देखा है। काश मैं ये सब कुछ देखने से पहले ही मर गया होता। यामाक सांप और उमरू अय्यार एकदम उदास हो गए। ज़कूटा ने बताया कि नस्तूर की लाश की कुछ खबर नहीं है। वो भोला भाला नेक दिल जिन था। अय्यार सामरी के फंदे में फंस गया और जान गंवा बैठा। मुझे अपने दोस्त की मौत का गहरा दुख है। उमरू अय्यार ने कहा, मगर सवाल ये है कि क्या कोकाफ के जिन कत्ल हो जाने के बाद सचमुच मर जाते हैं? ज़कूटा चूंकि खुद कोकाफ का जिन था कहने लगा, कोकाफ के जिन इंसानों की दुनिया में नहीं मरते, लेकिन सामरी की दुनिया में अगर इन्हें कत्ल कर दिया जाए या इन्हें आग लगा दी जाए तो वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। नस्तूर इसलिए मर गया कि इसका सुलेमानी लॉकेट इसके पास नहीं था। इसकी ताकत खत्म हो चुकी थी और इसे इस हालत में सामरी की दुनिया में नहीं आना चाहिए था। यामाक सांप उदास लहजे में बोला, अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह नस्तूर का सर शहर के दरवाजे पर से उतार कर अपने पास रख लें, फिर इसकी लाश को तलाश करें और इसे बड़े एहतराम से दफन कर दें ताकि नस्तूर की रूह को सुकून मिल सके। उमरू बोला, इसके लिए जरूरी है कि पहले इस जादूगरनी की कैद से निकला जाए और हम जो छोटे छोटे शकरकंदियों जितने बन गए हैं फिर से बड़े हो जाएं। कुछ समझ में नहीं आता, कोई रास्ता नजर नहीं आता। ज़कूटा ने मायूस होकर ये अल्फाज कहे और इधर उधर देखने लगा। इतने में अचानक गार की दीवार में एक जगह से गड़गड़ाहट के साथ शगाफ पैदा हो गया। यामाक, उमरू और ज़कूटा हैरान होकर शगाफ की तरफ देखने लगे। शगाफ के अंदर से एक 14-15 साल की खूबसूरत परी नमूदार हुई। इसके हाथ में एक छोटी सी छड़ी थी। परी ने पिंजरों की तरफ देखा। ज़कूटा ने ऊंची आवाज में कहा, प्यारी परी, हम कोकाफ के रहने वाले हैं। जादूगरनी ने हमें यहाँ कैद कर लिया है, हमें यहाँ से निकालो। परी ने कहा, फिक्र न करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ आई हूँ। परी ने पिंजरों के नीचे खड़े होकर बारी बारी तीनों पिंजरों को छड़ी लगाई। तीनों पिंजरों के दरवाजे खुल गए
परी ने यामाग सांप, उम्रू अय्यार और जकूटा को पिंजरों में से निकाल लिया। तीनों इतने छोटे थे कि परी की हथेली पर आ गए। उम्रू बोला, प्यारी परी, अब हमें यहाँ से किसी तरह बाहर निकालो। परी बोली, खामोश रहो, यहाँ चारों तरफ जादूगरनी ने तिलिस्म कर रखा है। तुम्हारी आवाज जादूगरनी तक पहुँच जाएगी तो वो तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगी। परी ने यामाग, उम्रू और जकूटा को अपनी फूलों वाली टोकरी में छुपा लिया और गायब हो गई। जब वो जाहिर हुई तो वहाँ एक जंगल था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त ही दरख्त थे। परी ने तीनों को जमीन पर खड़ा करके इनके सरों के साथ बारी बारी छड़ी लगाई। यामाग सांप, उम्रू अय्यार और जकूटा फिर से बड़े हो गए। तीनों इंसानी शक्ल में थे। परी ने कहा, अब तुम आजाद हो, जहाँ चाहो जा सकते हो। मैं सामरी की जादू नगरी में ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकती। जकूटा ने कहा, अच्छी परी, जहाँ तुमने हमारी इतनी मदद की है वहाँ हमारी इतनी और मदद कर दो और बता दो कि हमारे दोस्त नस्तूर का सुलेमानी लॉकेट कहाँ पर है। परी ने कहा, मैं सुलेमानी लॉकेट हासिल करने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि सामरी जादूगर का तिलिस्म मुझे जलाकर भस्म कर देगा। मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि नस्तूर का सुलेमानी लॉकेट सामरी ने अपने पलंग के नीचे एक खुफिया तहखाने में रखा हुआ है। अब मैं जाती हूँ, मुझ पर सामरी की तिलिस्मी लहरों का असर होना शुरू हो गया है। खुदा हाफिज। ये कहा और खूबसूरत परी गायब हो गई। जकूटा बोला, खुदा का शुक्र है हम अपनी असली हालत में वापस आ गए। उम्रू बोला, और हमें ये भी पता चल गया कि नस्तूर का लॉकेट सामरी जादूगर ने तहखाने में छुपा रखा है जिसका रास्ता इसके पलंग के नीचे से जाता है। यामाग सांप कहने लगा, मगर सबसे पहले हमें नस्तूर का कटा हुआ सर वापस लाना होगा। इसकी लाश तलाश करके सर को लाश के साथ इज्जत और एहतराम के साथ लगाकर दफन करना होगा। जकूटा बोला, हाँ ये काम सबसे जरूरी है, मगर सवाल ये है कि इस वक्त हम कहाँ आ गए हुए हैं और यहाँ से हम आगे कहाँ जाएंगे। तीनों एक दरख्त के साए में बैठ गए। जकूटा बोला, जिस वक्त हम जादूगरनी की कैद में थे तो हमारी तिलिस्मी ताकत खत्म हो चुकी थी। अब हमें मालूम करना होगा कि हमारी ताकत वापस आ गई है कि नहीं। पहले मैं टेस्ट करता हूँ। जकूटा ने जोर से नारा लगाया, ज़ैबिनॉफ, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊं? और वो एकदम से गायब हो गया। दूसरे लम्हे में फिर से ज़ैबिनॉफ का नारा लगाकर नमूदार हो गया, मेरी ताकत तो वापस आ गई है, अब तुम अपनी ताकत आजमाओ। उम्रू अय्यार ने मुंह से तोते की तरह आवाज निकाली और गायब हो गया। दूसरी बार तोते की तरह आवाज निकाली और फिर से जाहिर हो गया, मेरी ताकत भी वापस आ गई है। यामाग, अब तुम अपनी ताकत का इम्तिहान लो। यामाग सामने जोर से फुनकार मारी और वो भी 1 सेकंड में गायब हो गया। दूसरी बार फुनकार मारी तो फिर से इंसानी शक्ल में जाहिर हो गया। जकूटा बोला, दोस्तों, हम तीनों की ताकत वापस आ गई है। जादूगरनी का जादू हम पर से खत्म हो चुका है। अब यहाँ बैठकर सोचते हैं कि हम नस्तूर का कटा हुआ सर कैसे वापस लाएंगे। उम्रू अय्यार बोला, मैं गायब होकर जाता हूँ और नस्तूर का सर अपनी जंबील में डालकर ले आता हूँ। जकूटा कहने लगा, जहाँ नस्तूर का सर लटका हुआ है वहाँ पर सामरी ने जबरदस्त जादू कर रखा होगा। हमारी ताकत चूंकि हमारे पास है इसलिए सामरी के तिलिस्म का हम पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन सामरी बहुत जबरदस्त जादूगर है। अगर इसका असर हो गया तो जो कोई नस्तूर का सर लेने जाएगा वापस नहीं आ सकेगा। तुमने देखा नहीं कि शहर के दरवाजे के ऊपर उड़ते हुए हम पर जादूगरनी के जादू का असर हो गया था। अगर जादूगरनी का जादू हम पर चल सकता है तो सामरी तो दुनिया का सबसे बड़ा शैतानी जादूगर है। हमें बड़ा सोच समझकर कोई तरकीब निकालनी होगी। यामाग सांप कहने लगा, हम क्या कर सकते हैं? एक बात हम सबको मालूम है कि हमारी ताकत चाहे कितनी ज्यादा ही क्यों ना हो, हम सामरी के तिलिस्म का मुकाबला नहीं कर सकते। हम नस्तूर का सर लेने या इसका लॉकेट लेने जैसे ही सामरी के महल में दाखिल हुए, सामरी के अजदहों को पता चल जाएगा और वो हमें वहीं अपनी आग में भस्म कर देंगे। हमारे पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो सामरी के शहर में जाकर या इसके महल में जाकर भी हमें इसके जबरदस्त तिलिस्मी ताकत से महफूज रखे। जकूटा कहने लगा, ऐसी कोई चीज हो सकती है, ये सोचना पड़ेगा। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक तरफ दरख्तों में किसी लड़की की चीखों पुकार और रोने की आवाज आई। सब जल्दी से दरख्तों के पीछे हो गए। क्या देखते हैं, एक तरफ से बहुत बड़ा सांप फुनकारता हुआ चला आ रहा है और इसके मुंह में एक खोपड़ी है जिसको वो निगलने की कोशिश कर रहा है। खोपड़ी के अंदर से लड़की की आवाज आ रही है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये मुझे खा जाएगा, मुझे बचाओ। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उम्रू, ये खोपड़ी किसी लड़की की है, इसको बचा लो, वो रहम की इल्तिजा कर रही है, इसकी मदद करना हमारा फर्ज है। जकूटा ने ये कहा तो यामाग सांप बोला, उम्रू तुम ठहरो, मैं इस सांप की खबर लेता हूँ। लड़की के रोने की आवाज बुलंद हो रही थी। एकदम से यामाग सांप ने फुनकार मारी और सांप का रूप बदलकर दूसरे बड़े सांप के सामने फन उठाकर खड़ा हो गया और सांपों की जुबान में हुक्म देकर कहा, ओ बदकार जालिम सांप, इस लड़की को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे अभी जलाकर राख कर दूंगा। मैं कोकाफ का सरदार सांप यामाग हूँ। बड़ा सांप वहीं रुक गया। इसने खोपड़ी मुंह में से निकालकर जमीन पर रख दी और दूसरी तरफ भाग गया। उम्रू हंसकर बोला, यामाग, ये तेरे रोब में आ गया है, खुदा का शुक्र अदा कर कि इसने तुझ पर हमला नहीं किया।
زکوٹا نے جلدی سے کھوپڑی کو اٹھا لیا۔ کھوپڑی کے اندر سے لڑکی کی آواز آئی، میرے ہمدرد بھائیوں، میں تم سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تمہاری وجہ سے میری جان بچ گئی۔ زکوٹا نے پوچھا، تو نے ہمیں بھائی کہا ہے تو اب ہماری بہن ہے۔ پیاری بہن، یہ بتا کہ تو کون ہے اور یہ کیا ماجرا ہے؟ کھوپڑی کے اندر سے آواز آئی، بھائی میں سامری کے ایک جادوگر کی بیٹی تھی، مگر سامری نے میرے باپ سے کسی بات کا بدلہ لینے کے لیے مجھے قتل کروا دیا۔ وہ میرے باپ کو بھی قتل کروانے والا تھا، مگر میرا باپ کسی دوسرے سیارے پر بھاگ گیا۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ مرنے کے بعد مردے کی کھوپڑی اس کے قبر کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ میری کھوپڑی بھی میری قبر کے اوپر پڑی ہوئی تھی کہ یہ کھوپڑیاں کھانے والا سانپ ہمارے قبرستان میں آ گیا۔ اس نے میری کھوپڑی اٹھا لی اور اب مجھے کھانے والا تھا کہ آپ لوگوں نے مجھے بچا لیا۔ یاماک سانپ نے پوچھا، کیا تم اپنی کھوپڑی میں زندہ ہو؟ کھوپڑی کے اندر سے لڑکی کی آواز آئی، میں زندہ نہیں ہوں، مگر میری روح اس کھوپڑی کے اندر رہتی ہے۔ اگر سانپ میری کھوپڑی کھا جاتا تو میری روح ہمیشہ بھٹکتی رہتی، پریشان رہتی، اسے کبھی چین نصیب نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں، میں کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں؟ زکوٹا بولا، پیاری بہن، اگر تو سچ مچ ہماری مدد کرنا چاہتی ہے تو پھر ہمیں کوئی ایسی ترکیب بتا کہ ہم سامری کے محل میں بھی جائیں تو ہم پر سامری کے جادو کا اثر نہ ہو، وہاں ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے۔ ہم کو کاف کی مخلوق ہیں اور سامری کے محل میں ایک خاص کام کرنے آئے ہیں جو برائی کا کام نہیں ہے، بھلائی کا کام ہے۔ لڑکی کی کھوپڑی نے کہا، تمہاری مدد کرنا میرا فرض بن گیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ باری باری میری کھوپڑی اپنے ماتھے پر رگڑو، اس کے بعد سامری کا طلسم تم پر اثر نہیں کر سکے گا، تمہارے جسم کی شعاعیں اور بو بھی سامری تک نہیں پہنچ سکے گی، اور جب تم غائب ہوگے یا ظاہر ہوگے تو تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ یاماک سانپ، امرو عیار اور زکوٹا بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے فوراً جادوگر کی بیٹی کی کھوپڑی اٹھا کر باری باری اپنے اپنے ماتھے پر رگڑی، پھر کھوپڑی زمین پر رکھ دی۔ کھوپڑی میں سے لڑکی کی آواز آئی، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اگر تم پر پانی کی ایک چھینٹ بھی پڑ گئی تو میری کھوپڑی کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جس طرح بھی ممکن ہو اپنے آپ پر پانی نہ پڑنے دینا۔ اچھا، اب میں جاتی ہوں۔ امرو عیار نے کہا، بہن تم نے اپنا اور اپنے باپ کا نام نہیں بتایا۔ کھوپڑی کے اندر سے آواز آئی، میرا نام سانچی ہے، میرے باپ کا نام کالام تھا، مجھے نہیں پتا وہ کس سیارے پر چلا گیا۔ اگر کبھی تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اسے کہنا تمہاری بیٹی کی روح تمہیں یاد کرتی ہے۔ اور کھوپڑی ہوا میں بلند ہو کر درختوں میں غائب ہو گئی۔ زکوٹا کہنے لگا، خدا نے اپنے آپ ہماری مشکل حل کر دی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت اچھی ہو تو اللہ میاں بھی مدد کرتا ہے۔ امرو عیار بولا، اب ہمیں آزمانا چاہیے کہ واقعی ہم پر سامری کے طلسم کا اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ یاماک سانپ نے کہا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم تینوں اسی وقت غائب ہو کر سامری کے محل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی تھی، یہ جادوگر کی بیٹی تھی، اور میں نے سن رکھا ہے کہ جادوگر جادو ضرور کرتے ہیں مگر جھوٹ نہیں بولتے۔ زکوٹا بولا، ٹھیک ہے، ہم سامری کے محل کی طرف ضرور چلتے ہیں، مگر ہمیں پھر بھی احتیاط کے طور پر تھوڑا فاصلہ رکھ کر جانا ہوگا تاکہ اگر خدا نہ کرے کوئی ایک مصیبت میں پھنس جائے تو دوسرا اس کی مدد کر سکے۔ امرو عیار بولا، تو اللہ کا نام لے کر دشمن کے محل کی طرف چل پڑو۔ سب سے پہلے زکوٹا نے دونوں ہاتھ سینے پر مارتے ہوئے زور سے نعرہ لگایا، زیبینوف، اور وہ غائب ہو گیا مگر وہیں کھڑا رہا۔ اس کے بعد طوطے کی آواز نکال کر امرو عیار غائب ہو گیا، پھر سانپ کی پھنکار مار کر یاماک سانپ بھی غائب ہو گیا۔ زکوٹا کہنے لگا، دوستو ٹھہرو، امرو عیار آگے آگے جائے گا، اس کے پیچھے میں چلوں گا اور میرے پیچھے یاماک سانپ چلے گا۔ امرو عیار اپنے طوطے ایسی ناک نچاتے ہوئے بولا، مجھے آگے کیوں لگا رہے ہو؟ زکوٹا کہنے لگا، میرے بھائی، تمہیں آگے اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہارے پاس جادو کی زنبیل ہے۔ ہم سب سے پہلے سامری کے شہر کے دروازے پر جائیں گے جہاں ہمارے مرحوم دوست نستور کا سر لٹکا ہوا ہے۔ تم وہاں سے سر اتار کر اسے اپنی زنبیل میں چھپا لو گے۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ تمہیں کس لیے آگے آگے جانا ہوگا۔ امرو عیار نے طوطے جیسی آواز نکال کر کہا، سمجھ گیا، اب اللہ کا نام لے کر ٹیک آف کر جاؤ۔ سب سے پہلے امرو عیار ہوا میں پرواز کر گیا، تھوڑا فاصلہ ڈال کر اس کے پیچھے زکوٹا نے زیبینوف کا نعرہ لگایا اور وہ پرواز کر گیا۔ زکوٹا کے بعد یاماک سانپ نے پھنکار ماری اور وہ بھی ہوا میں پرواز کر گیا۔